शरणागति ब्रह्माण्डनाथाय श्रीकेशवाय नमो नमः श्रीकेशवाय नमो नमः श्री चरणारविंदे अनंत कोटिकार भक्तिपूत साष्टांग दंडवत कणिका ज्ञापन करी मृत्यु की कृपा को प्रार्थना करुच्ची प्रभुंर दिव्य सतीच्छार कृपार यही ग्राम परम पावन सत्संग प्रवचन कार्यक्रम अनुष्ठित होती सत्संग कार्यक्रम सत्संग को परिचालना करुवा परिचालक सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात ज्ञापन करी आश्रम आसुवा प्रभुंर सेवा कार्य नियुक्त होता समस्त पूजक मान सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात ज्ञापन करी हरिकथार सत्संग बाद्यंत्र सहायता करुवा समस्त भाई मान सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात ज्ञापन करी प्रणिपात ज्ञापन करी उपस्थित जो माँ मैंने जो बाबा मैंने प्रभुंर परम पावन कथा को श्रवण करी श्री गुरुस्वामी परम पावन चेतना को जागृत करने सत्संग उपस्थित समस्त गुरुभाता गुरुभगिनी समस्त सप्रेम गुरुस्वामी हरि अनंता हरि कथा अनंता कहरी सुनई बहु विधि सब कंता जेपरी हरि अनंत जेपरी गुरुस्वामी अनंत जेपरी केशव अनंत सेपरी केशवंकर कथा अनंत कथा जिते कथा सर ना
किए से गुरुस्वामी को जापारी किए गोटे दिन सत्संग प्रवचन भितर ना लक्षे दिन सत्संग कले जीवन सारा जन्म टू मृत्यु पर्यटन सत्संग प्रवचन कले आम ठाकुर को जापारा ताहा नुहे किए जापर गोस्वामी कहे सोई जानी तुम देह जान जान तो तुम ही हो जाए सी आपको जापारे जहाँ को आप जन दिखती सी आपन को चिन्ह पारे जे जहाँ को आप चिन्ह नहीं पारती सेमती सी आपण कथा कही पारे जहाँ को माध्यम कर आप स्वयं जे आपण कथा को बुहाई पारती से प्रभु गुरुस्वामी आर परम पावन कथा को आलोचना करने सत्संग प्रभु सेवा आमको नियोजित कर प्रभु चरणारिंद साष्टांग दंडवत परिपात ज्ञापन कर आज सत्संग भावी कथा को आगे नौची विश्व कल्याण वंदे कुमार या हो द्वितीयमय सत्संग प्रभु कहते डाक नडाक खाई आसे मुहि सतसंगे कारण धुए ये सतसंग आम भाई मानक आजिकल सब निमंत्रण पत्र देवाक पड़ू निमंत्रण पत्र देने आम कौन सत्संग जीव कौन प्रवचन शुणु कौन ठाकुर कथा शुणु कि ठाकुर निजे कहले डाकू नडाकू भाई आसे मुहि मत किए डाकू कि नडाकू किंतु मो घर मो गृह मो निवास स्थली मोर आवास है ये परम पावन सत्संग जो सतसंगे मोर निवास सतसंगे काल नकरे प्रवेश ये सतसंग जो काल प्रवेश कर भागवत कहते काल पीड़ा ए जगत समर्थ अर्थ कालर प्ले ग्राउंड खेल पड़िया वाला ये जगत किंतु गोटे स्थान को जनक निकट को काल को आसवा को डर लगे से स्थान टी कौन से व्यक्ति की प्रथम जा स्थान को ठाकुर मोर कहले सतसंगे मोर निवास सतसंगे काल नकरी प्रवेश सत्संग से स्थान आ द्वितीय व्यक्ति जनक किए से कथा बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी कहते सत्य अहिंसा मानव धर्म मरम बुझी कर कर्म सत्य को छाड़ी धर्म नहीं आनरे माटी नौ भाई निष्ठार केवे टली न जाओ नथी बचिते काल को भय जो मैंने प्रकृत में गुरुनिष्ठ जो मैंने धर्मनिष्ठ से काल सहित लड़ी करने को पड़ी न था काल को भय न पाए ताहले आगे सत्संग करुचे तो आ गुरु निष्ठार अच्छे तो जी भाई भाई मैंने समस्ते मोर बसीच समस्त आगे निज मन को प्रचार प्रभु जहाँ नियम बतैले प्रभु जहाँ निष्ठा बतैले प्रभु गोटे बाड़ी में कहले त्याग निष्ठा श्रद्धा दृढ़ता थी तेबे जाई धन मत पाइब धन मत पाया कले कौन करिया पड़ो ना त्याग निष्ठा त्याग रखा पड़ो निष्ठा को जागृत करने पड़ो श्रद्धा को धरिया पड़ो त्याग ये संसार माया प्रति त्याग या परित्यज्य करदेवी सर्वधर्मान परित्यज्य मान एवं सरल रज अहंकार सर्वपापेभ्यो मोक्ष इष्यामि जो तथा द्वापर जुगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कही सर्वधर्मान को समस्त प्रकार धर्म को समस्त प्रकार कर्म को परित्यज्य करे आपन सेवा ही करी या परम धर्म और या परम कर्म श्रेष्ठ कर्म कौन थी पारे प्रभु प्रथम तो कहते आप देखिए चरम आगे त्याग तापर द्वितीय कहते निष्ठा जो मैंने निरंतर भगवान प्रेम गुरु प्रेम हरि प्रेम केशव प्रेम जी निरंतर तिष्ठिकी रही निष्ठा तापर कहले सभा आपण भितर गुरुस्वामी निकट सभा अच्छे तो गुरुस्वामी पादपद्म सभा अच्छे तो जदि सभा था ताहले जेते स्थान में सत्संग हो जो जहाँ हो किंतु गुरु निष्ठा जागृत करुचे ठाकुर जहाँ बतईन
कहते आम मान सहज उपाय देखो अष्टांग योग साधना को मैंने करते जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग साधना में देखुचे को मैंने करते साधु सन्त मैंने महापुरुष मैंने करते କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାକୁ ସରଳ ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ। କୋଉମାନେ ଯାଉଥିବେ କାହାକୁ ରୋଗ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥିବେ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇକି ଔଷଧ ମେଡିସିନ ଆଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ବତେଇ ଦେବେ ଯୋଉଠି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ରୋଗର ମାର୍ଗକୁ ବତେଇ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମେଡିସିନ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ଜଗତରେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। आगे व्यक्ति जन्म हो से गीता पढ़ुचे से रामचरित मानस पढ़ुचे ममई मानुष जीवलोकी जीवभूत सनातन सनातन बोली प्रमाण कौन आगे भारतीय बोली प्रमाण कला आम से त्रिरंगा ध्वजा आगे देखुचे राज्य पताका तो सनातनी आम सनातन मानक पताकार ध्वजा को प्रदान कर लोक आगे सनातन बोली तार यथार्थ प्रमाण को देते ठाकुर आग से केतनी जो उत्तोलन हुए जो सत्संगे गोटे भजन भी गाया समस्ते जागरे भाई जागरे जागरे भाई जागरे मन जातु सनातन केतन को उत्तोलन करने भितर से सनातनी भाव को सनातन भाव को जागृत करने आम देखुचे मैंने आउ जगत जहाँ कहीं प्रदान करना ठाकुर से सनातन कीर्तन को प्रदान कले जुग पुरुष हिसाब से चारि जुगर कर्तव्य तो ठाकुर कले आप देखु राम आसिले जुगे जहाँ कर्तव्य था ताहा करके गले नृसिंह आसिले ब्राह्मण आसिले कृष्ण आसिले जहाँ जुगे कर्तव्य था से ताहा करेंगे किंतु आम जहाँ को गुरुस्वामी रूप स्वीकार करुचे जे कि निजे चारि जुगर काम कर जुग पुरुष केमी ना भागवत कहले सत्य भगवान को पाइबार उपाय कौन थिला ध्यान त्रेतया यज्ञ द्वापर सेवा पूजा कलिजुगे नाम आप देखु ये तो भागवत वाणी संस्कृत भागवत मध्य से कथा कहले कृत्यते ध्यायते विष्णु त्रेतय जनते मपि द्वापर परिचर्या प्रभुतेश कीर्तना ये भागवत वाणी ठाकुर ताकि ही कलिजुगे आसी यही गोटे श्लोकर प्रमाण को बतईदेले प्रथम है सत्य जुग भगवान को दैव उपाय था कौन ध्यान आम जो सत्संग बसीचे कौन करुचे तार अवधि समय अवधि भीतर गोटे विधि अच्छी से 10 मिनिट हो कि कम समय हो कि अधिक समय हो जिते समय हो आम बसी टे ठाकुर निकट में ध्यान करवा ये सत्संग सत्य जुगर काम प्रभु आम मान मध्यम कर सफल कर आसला त्रेतया जुगे भगवान को पाइबार उपाय था कौन यज्ञ ये गला शिव अमृत शांति यज्ञ देवगढ़ बड़गढ़ गला ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ आगु यज्ञ पर आसुअछि किसी दिन पूर्व प्राय भुवनेश्वर गोटे माल शासन गोटे सब यज्ञ चली त्रेतया जुगे भगवान को पाइबार उपाय था कौन यज्ञ ठाकुर यज्ञ करके देखिले ना देखिले यज्ञ देखिले द्वापर जुगे कौन था उपाय पूजा सेवा आपण आउ जी पूजा परंपरा संप्रदाय मान देखु प्रभु को पूजा और प्रभु सेवा प्रभु परंपरार विधि टी संपूर्ण आमर भी थे नुहे 2-2 थर पूजा हो आरंभ पूजा हो सत्संग सर विरति पूजा हो 2-2 थर पूजा हो प्रभु कहले देख मु सत्य जुगर काम कली ये सत्संग त्रेतया जुगर काम कली ये सत्संग मध्यम जो यज्ञ हो सत्संग होने जो यज्ञ हो प्रवर्तन होने ना मुझे सत्संग मध्यम सत्य जुग काम कली त्रेतया जुग काम कली द्वापर जुग काम कली आ कलि जुग सत्संग
हरे नुहे दीवाला नाम करुचे ये तो नाम गला सत्संग कथा आसुची पुणी चैत्र पूर्णिमा को ठाकुर अष्टप्रहरी आउ आप विश्व जुआड़े जानतु किंतु प्रभु को अष्टप्रहरी स्वतंत्र ये जो आप केवल गोटे जुगर महामंत्र भाव जेहतु कलि जुगर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे किंतु प्रभु गोटे स्थान में बगार स्वर्ण क्षेत्र में कौन कले एकाथी चारि जुगर काम तो कले पुणी कलि जुगरे चारि जुगर नाम को एका संगे प्रतिष्ठा कले सत्य जुग नाम आम समस्त जानी विष्णु वैष्णव लोकार श्याम सत्य मन पका पूर्व वर्ष अष्टप्रहरी कथा विगत वर्ष गुड़िक जो सब अष्टप्रहरी से अष्टप्रहरी समय जी जाए आश्रम पहुंची जाती लगे ये जगह प्रकृति स्वर्ग परिणत हो वैकुंठ में परिणत हो जो स्वयं वैकुंठ नाथ जो स्वयं भगवान विराजमान ता वैकुंठ में तो कौन भगवान कौट था वैकुंठ था तो जो स्वयं भगवान निज रही स्वर्ण क्षेत्र में कौन हो रहा वैकुंठ हो गला ना स्वयं वैकुंठाधिपति भगवान आदि स्वर्ण क्षेत्र में विराजमान कले ये चारि जुगर नाम प्रतिष्ठा होती चारि जुग नाम होती थे मत ठाकुर कृपा करते आम थे जाइए गोटे लीला मन कर छोटिया इलाटी छुआटे आप देखिए यज्ञ मान छुआटे बेलू आज तो नाची आस जगत में आज ठाकुर नचौं सी छुआ बेले आगे नाचिथे बोली जगत में सबुआड़े ठाकुर नचौं दिने सेमती राति ठीक जो आमर प्रकृति अष्टप्रहरी आनंद आसे संध्या समय से समय समस्त लोक भिड़ थाए नाच से समय थाए समस्त नाची कूदिक एकाथरे प्रेम से मजी जाते सेमती राति बोध प्राय 10टा पार हो जाइए मत निद पलि आसी राति 8टा बेलू राति समय छुआटा ही था ना ये रात निजा रविवार गोटे अभ्यास पलि आसी राति तो रही जाइए राति बुलाबुली करू ये राति निजा रविवार अभ्यास हो से छोट छुआटे होता है मात्र 3 वर्ष कि 4 वर्ष पिला होता है से तो निद्रा को कंट्रोल कर हुए ना निद पलि आस 8टा बेलू 8टा 10टा शोई पड़ू आ 10टा पर नाम चली कि संध्या समय जो भाई होता से समय तार टे कमी जाइए नाम ठीक ठाक आज चलती लोक सत्य लोक बसिक देखुं कौटी अष्टप्रहरी जीवन लोक बसिक देखिए आज देखिए अष्टप्रहरी जाइए कौटी देखिए लोक बसिक देखिए अष्टप्रहरी सब नाम कीर्तन करेंगे बसिक संकीर्तन भाई मैंने नाम संकीर्तन करेंगे एत लोक बेढ़ी बसिक देखिए अष्टप्रहरी नाम चली तो नाम जानी सहित हरे कृष्ण 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 हरे हरे कि से बसिक राति सारा अनिद्रा नाम को देखुए सेमती आम परिवार समस्ते मो माँ जाइए मो बापा जाइए समस्ते जाइए राति प्राय 11टा 12टा हम आम नाचलु से छुआई था गुरुनी 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 उठे नाचलु धोती जो जो ब्रह्मचारी हिंदू जो गेरुआ पिंधु जो धड़ा पिंधु धड़ा धोती गोटे आ गोटे गंजी गोटे नाम बड़ी गोटे ये अंटारे बांध था कारण गोटे भर खसी पड़ो से गोटे नाम बड़ी अंटा छुआटा था तो ये अंटारे गोटे बांध था नाम बड़ी मुंडे सब नंडा मुंडे आम छुआ पूरा सब नंडा मुंडे ऊपर गोटे नाम बड़ी पुणी अंटारे गोटे नाम बड़ी ऊपर गोटे नाम बड़ी थाए तिलक पूरा बापा पूरा मिली मोर पड़े तिलक पूरा टोटाल जो निद पलि आसी राति 11टा जाइए नाम एत प्रेम से चली मुझे मोर प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे नाची ठाकुर जो थे पुणी आसिक दर्शन देवे से दिन घुड़ी घुड़ी नाचुचु प्रभु आमको रास्ते दर्शन देले आम मत प्रभु को दर्शन पाइलु ठाकुर कृपा पाइलु आमती प्रभु गोटे गोटे मुहूर्त भक्त मान अनुभव आनी था ठाकुर अभिराम परमहंस कहते अनुभव सर्वथा कही अभिराम भाई जहाँ अच्छी सभी आप सत्संग बस भाविदेवे ठाकुर स्वयं विराजमान कर भावी दिखाते चरम ठाकुर कहले ज्ञान तीन ना अस्थि भेटिया गोटे
चेती ये तीन प्रकार ज्ञान चरम 2 नंबर चरम प्रभु कहले अस्थि आपण भावी किंतु ठाकुर ये विराजमान से भावना हमरा आसी नहीं ठाकुर अच्छा बोली ना बसी मन पड़ जाऊँ परिवार कथा जब ठाकुर प्रत्यक्ष था संसार कथा मन पड़ था खाली से ठाकुर रूप को ही चाहिए समस्त ये तो आउ विषय पर शुणिला आसवे दिन गोटे प्रवचन कौन बसताए पाखे प्रवचन कौन कहले जो आगु ठाकुर दर्शन दूसरे आम छुआ प्रवचन दूसरे शुणिला जो प्रवचन दूसरे से समय बाबा कहले ठाकुर जो बसते सिंहासन पर से प्रवचन केवल मुही दौथा आ प्रवचन हिसाब से दिखते केवल मुही दिए तो प्रवचन गोटे दबु जब किए जब न शुणे गोटे प्रवचन देवाक इच्छा हम आ ठाकुर बसते समस्ते से पटक अनेक मत किए अनुनथे कि प्रवचन भी शुणुवे सब से ठाकुर अनुवे मुझे आगे कहले ठाकुर जो दर्शन देवे आउ प्रवचन देवी खाली भजन हम ना प्रवचन हम शुणिला दिन कहते समस्त ठाकुर को देखुवे आपने मत देखुं जब प्रत्यक्ष ठाकुर था क्या देखी था मत ना ठाकुर अरे मु भी प्रवचन दे ना मुझे ठीक एमती ठाकुर को नहीं प्रवचन दे था अस्थि प्रभु अच्छा ये तुलसी माला ठाकुर को दे प्रकृति ठाकुर बसी था तुलसी माला दे अरे ठाकुर खिंची फूलमाला दे था ठाकुर जो सुंदर सुंदर पाट लगा धोती पिंधुंट प्रभु गाड़ी टिके चिन्ह लगी आमर से भाव से अनुभव आसुनी ब्रह्म प्रभु गुरु साई प्रभु कहले मु तुम पाखे छाई पड़ी अच्छी प्रभु कहले माने आमे भावी ठाकुर केवल लोक दुख दवा भल पाती सुख दवा भल पाती ना प्रकृति से सुख परोक्ष था दुख प्रत्यक्ष था सुख परोक्ष था दुख प्रत्यक्ष प्रमाण ना सीना खरा थे छाई आसो आ खरा नथिले छाई आसो कौन आलुआ अच्छी बोली ये मो छाई आसती जब पूरा अंधार हो छाई केमी आसो सेमती मनीष जो दुखरे थाए भगवान से समय प्रत्यक्ष भाव में जाकि साहाଯ୍य कर समय प्रत्यक्ष भाव में उपस्थित था दुख समय भक्त मान दुख को किसी लोग तो थे कहले ठाकुर चली पाऊना ठाकुर को थंडा ना सामान्य मात्र गोटे थंडा औषध किए ब्लड कैंसर रोग को भल कर ठाकुर थंडारे ठाकुर ब्लड कैंसर भाई मात्र रोग को किए बंद कर थंडा ना ठाकुर के चाहती लोक मत पूजा करूँ मत लोक सेवा करूँ के चाहती ठाकुर के चाहती जब भाई मत प्रश्न कले ठाकुर तेरे सुपुरी जगह केमी कहीदे मु भगवान बोली ठाकुर के कह भगवान बोली कृष्ण के भगवान बोली राम के भगवान बोली जदि ठाकुर ठाकुर तो केवे कह ठाकुर बोली कि ठाकुर परिचय को कौन प्रदान कले आम कहूँ ठाकुर छाया को प्रदान करना जड़े मागी ये प्रभु जदि आपण निज मुख निज परिचय को भक्त मान प्रदान करेंगे कौन हम से भक्त किए थे से ठाकुर अभिराम परमहंस ठाकुर को मागी कहले कहे अभिराम भाई परिचय देले तुही भक्त समूह दुख ठाकुर कहते कहे अभिराम भाई परिचय देले तुही ये प्रभु जिते आपण को परिचय आपण निज मुखरे जगत को विश्व को प्रदान करेंगे कहे अभिराम भाई परिचय देले तुही से समय कौन होना आगे समस्ते कौन कोटि सूर्य के आगे आम गोटे हालत लाइट सहित समान जो दुनिया पोक सहित आम समान तो आगे कौन प्रभु को महिमा आगे प्रभु ये विराजमान पादुका अच्छे मैंने स्वयं ठाकुर अच्छा श्री पादुका अच्छे मैंने प्रभु स्वयं विराजमान कर चरम कहते गोटे श्लोक पादुका गुरुदेवस्य साक्षात गुरु प्रकृतित पादुका अच्छे मैंने श्री पादुका भितर श्री गुरुमूर्ति को आपण मैंने दर्शन कर आम तो सी जो आज पर्यटन देखिए तीर्थ जाइए जी धाम जाइए सबुठ जाए धर जगन्नाथ पाखक जीवु जगन्नाथ दर्शन कर किए दर्शन दिए जगन्नाथ नुहे से जगन्नाथ हूँ ठाकुर को दर्शन कर जाऊ वृंदावन कृष्ण राम को दर्शन करने से कृष्ण राम भितर ठाकुर को दर्शन कर सब तो निजे कहले तोहरी भितर देख माँ को शब्दानंद गवाणी तोहरी भितर देख
ଯୀଶୁ ଅଛି ଜକ ଜକ ତୋହଇ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତିରେ ମୂଳବତୀ ଏ ମନସିନା ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ତୋହରି ଭିତରେ ଦେଖ ତ ଆଗେ ତ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖେନା ତ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ରହି କୁହୁ କରି ଦେଉଛ ମୁଲାଇ ତାକୁ ଅଭିନୟ ପରାମର୍ଶ କହିଲେ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ନନ୍ଦନ ତୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ ତୋ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କିଛି କାନ୍ଦିବାର କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମଭଳି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଚରମରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଅସ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠି ବିରାଜମାନ କାଷ୍ଠ ପାଥର କୌତୁଳ ଏସର୍ବ ଘଟି ନାରାୟଣ କାଠଟି ଅଛନ୍ତି ପଥରଟି ଅଛନ୍ତି ତରୁଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତୃଣଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରମ ପାବନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ଚରମରେ ଦେଲେ ଅସ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚରମକୁ ପଢିବେ ତ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଚରମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଚରମରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୀମାଂସା ଠାକୁରେ କରିଛନ୍ତି ଥରେ 50 ଗୋଟି ଚରମକୁ ପଢି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ 50 ପାଖୁଡା ପଦମକୁ ନେଇ ଯିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଭାବନା କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ତ ସାଧନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କରିବେ ତେଣୁ କଣ କଲେ 50 ପାଖୁଡା ପଦ୍ମ ସ୍ୱରୂପ 50 ଗୋଟି ଚରମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କହିଲେ 50ଟି ଚରମକୁ ପଢିବା ଯାହା ତୋର ଷୋଳଚକ୍ର ସାଧନା ହବା ସେଇଆ ଯଦି 50ଟି ଚରମକୁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢିଛେ ଆପଣ ତ କହିବେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବେନି ଚରମ ପଢିବେ କଣ ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ନା କହିଲେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ କଣ ଚରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭେଦି ଯିବ ତ ମରମ ତାହେଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଢି ପଢି ତ ମର୍ମ ଭେଦି ଯିବ ତୁ ସେତେବେଳେ ଚରମକୁ ବୁଝିବୁ ତ ମର୍ମ ନ ଭେଦିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚରମକୁ ବୁଝିବୁ କେମିତି ତାହେଲେ ମର୍ମ ଭେଦିବ କେମିତି ଯଦି ତୁ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଚରମ ପଢିଲେ ତ ମର୍ମ ଭେଦିବ ଚରମ ଭାଷା ଚରମ ଠାକୁର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମହଟପି ଦେଖିବେ କି ଠାକୁର ଜନନୀ ଯଥର ଦେହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବେ କି ଆମର ଯୋଉ ଲେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ ଗଳ୍ପାଂଶ ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାର ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୀମାଂସା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି କଣ ବୁଝିବ ତ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଯୁବା କଣ ବୁଝିବ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚରମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା କର ଠାକୁର ଆସିଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପର୍ବ ଧରିକି ଆସିବେ ଚାରି ଆୟୁଧକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିବେ ନା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଚରମରେ ମହାପୁରୁଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାକୁ କହିଲେ ଚରମରେ ତା ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ଚରମ ଶୁଭା ବାର୍ତ୍ତା କାଗଜରେ ହବ ଚାରି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବାଉଁଶକୁ ହିଁ ଗୋଟେ କୃପା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ କଣ କଲେ ଛତା ଧରିଲେ ଛତା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାଉଁଶରେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଦଣ୍ଡ ଧରିବେ କଦଣ୍ଡ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାଉଁଶରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ ସେ ବଂଶୀ କୋଉଥିରେ ହେଇଥିଲା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗରେ କେଶବ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଚରମକୁ ଧରିଲେ ଚରମ କଣ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଚରମ ତ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ଚରମରେ ମହାପୁରୁଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଚରମ ସୁଧା ବାର୍ତ୍ତା କାଗଜରେ ହବ ସେ କାଗଜଟା କୋଉଠି ତିଆରି ସେଇ ବାଉଁଶ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ କି ପରୋକ୍ଷ ହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚରମକୁ ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣ କଲେ ଇଏ ହେଲା ମୋର ପରମ ପାବନ ଅସ୍ତ୍ର ଇଏ ଚରମକୁ ତମେ ମାନେ ପଢ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଧାରା କରନ୍ତୁ ଚରମ ପଢନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାରଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଚରମରେ ଗୋଟେ ମାନିବେ ତୁ ପ୍ରଳୟର 12 ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଆମେ ପ୍ରଳୟର 12 ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଠାକୁରକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଗାଡି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦିଅ ମୋର ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ଆରେ ଏତେ ବଡ ଠାକୁର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ କଣ ତୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ନୁହନ୍ତି ତୁ ଆହୁରି ମାତିଛୁ ଧନ ପଛରେ ଆହୁରି ମାତିଛୁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଆହୁରି ମାତିଛୁ ପଇସା ପଛରେ ଏତେ ବଡ ଧନକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ଧନକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ମାତିଛେ ପଇସା ପଛରେ ମାତିଛେ କିନ୍ତୁ କେଶବ ପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଚରଣରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଅସ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଭେଟି। ଭେଟି ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାହାରିଲେ ନୃସିଂହ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ? ସମ୍ବଳରୁ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ସେ ବାଉଁଶକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଠାକୁର ସେ ବାଉଁଶରୁ ବାହାରିବେ ଯେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଯେତିକି ବୟସ ମୋର ବି ସେତିକି ବୟସ, ଏହା ମୁଁ କହିବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ପିଲା ହେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ବାଉଁଶରୁ ଠାକୁର ବାହାରିବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ଖମ୍ବ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ଖୁଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ଠାକୁର କଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ନୃସିଂହ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନେଇକି ନଡିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କହିବେ ନା ମୁଁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡିଆ ଦେଇକି ଠାକୁର ନଉଚନା ନଉନାହାନ୍ତି, ଦାସିଆ ବାଉରୀକୁ ନଡିଆ ଦେଲେ ମୋଠୁ ନଡିଆ ନବନି। ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବି ନିଜେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାତିରେ ବାଉରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେନି ନଡିଆ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଆସିଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ନଡିଆ, କହିଲେ କହିଦବ ଟିକେ ଆସିଛି ପୁରୀର ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ପିପିଲିରୁ ଆସିଛି ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଟିକେ ନଡିଆ ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିକି କରେ, ସିଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମିଳିଲେ, ଦେଖିବା ମୁଁ କରିବି ମତେ ମିଳିବେ ନା ମିଳିବେନି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ, ଏଇ ଭାବକୁ ଭିତ୍ତି ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ସିଏ କଲା ଠାକୁର ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ନା ମୁଁ କରିବି ଠାକୁର ଆସିବେ ନା ଆସିବେନି। ଚେତନା, ତାପରେ ଚେତି ଜ୍ଞାନ। ଚେତନାରୁ ହିଁ ଚେତି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର କଣ ଦେଲା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରମ ପାବନ ଚେତନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଇ ଚରମ ସ୍ୱରୂପରେ ଠାକୁର ହିଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାରଣ ସବୁ ମନ କଥା ଖୋଲିକି ଠାକୁର କହିଦେଲେ ଚରମରେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? କଲ୍ୟାଣ ଦେଲେ ସତରେ ଆଉ କେଶବ କହିଲେ କଣିକାରେ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଠାକୁର ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁରା ହୃଦୟ ଫାଡ଼ିକି ମନ ଖୋଲିକି ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ସିନା ପର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ତୁ ମୋର ହାଲୁକାରେ ନେଲୁ, ତଥାପି ଦେଖିଲେ ତତେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ଆସିବା ପଥକୁ ତୋର ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ସେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ତୁମର ହାଲୁକାରେ ନେଲୁ। ସମସ୍ତ କଥା ହାଲୁକାରେ, ହଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତ ଗତି ମୁକ୍ତି ଧର୍ମ ତ କହିଲେ ଗତି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଦେବେ, ଆଉ କଣ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ। ତାହେଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏ, ମୋ ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠେ, ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନରେ, ତଥାପି ଦେଖିଲେ ତତେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପୁଅ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ, ପୁଅ ଯେତେ ବାଡେ ପିଟି ମାକୁ କରୁ, ମା ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଭୁଲିଯାଏ ନା। ଆଉ ମୋ ପୁଅଟା ମୋ ଧନଟା, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ସେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମା ସହିପାରେ, ମୁଁ ସେମିତି ତମର ମା। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ମା ବି ବାପା ବି। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ହେଲେ ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଭଜନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇନା ଠାକୁରଙ୍କର। କଣ ଭାଇ? ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଚକା ବୋଇଥିରେ ଦେଖ କେଉଁ ଠାକୁର, ଇଏ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ, ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ନୁହେଁ ନାରୀ ଭାଇ, ପୁରୁଷ କି ନାରୀ, ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ନୁହେଁ ନାରୀ ଭାଇ, ନାମଟି କୁଶବ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇଛି ମଧୁରରେ, আমার অঙ্গি বিষয় চকা করিতে কেউ থাকবে ସ୍ୱାମୀ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ବସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ।
ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ନା ଯାହାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଅନେକ ବାର ଯାଇଥିବେ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ତ ଆମେ କମ ଥର ଦର୍ଶନ କରିଥିବୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ ଥର ମିଶିବୁ। ତ କେବେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବସିବେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆମେ କଥା ବି ହେଇନି, ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହଁ ବସୁ ଗୋଟେ କଣ ମନା ହେଲା ଠାକୁର ଘରେ ବସଛୁ କଣ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଦେଇଛୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳରେ ଥିଲେ ଆମେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ହେଇନୁ। ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାର କରିଛୁ। ମୋ ବାପା ମା ଆମ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଠାକୁର ମତେ ଧାରା ଦେଇ ନଥିଲେ, ସବୁ ଧାରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ, କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବେ ବି ଭାବିନି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି କାଳିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଠାକୁର ଯାହା କରନ୍ତି କାଳିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଧାରା ନେଇନି। କାଳେ ଗୋଟେ କଣ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଧାରା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଠାକୁର ଧାରା ଦେଇ ନଥିଲେ ଆମକୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କର୍ମୀର ବାଟ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିଥିବେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଛୁଆବେଳ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆବେଳୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡିନଥାଏ। ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଭାବିବେ ମୋ ମା ନା ବାପା, ଭାବେ ମୋ ମା ନା ମୋ ବାପା। ଆପଣ ମାନେ ଶନିବାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ଭାବିଲେ ମୋ ମା ନା ବାପା। ଇଏ ଚରମରେ ତ କହିଛନ୍ତି ମା ଭଳିଆ କଥା, ଚରମରେ ବି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଭଳିଆ କଥା। ମା ଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋ କୋଳ କଥା ଗେମା ଲମ୍ବନ, ଏ କଥା କିଏ କହେ? ବାପା କହନ୍ତି ନା ମା କହନ୍ତି? ମା କହେ। ମା ପୁଅ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଧନଲ ଭାଇଆଲ କହିକି ମା କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସେମିତି ଠାକୁର ବି ନିଜେ କହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମା ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନୈତିକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଲେ ମା ଭଲ ପାଇବା ବାସ୍। ମା ପାଖରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ କଥା ଅନ୍ତର ଫାଳିକି ମା ପାଖରେ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବା କଣ କମ ବଡ କଥା? ବାପା ମୁହଁରେ କଥା କହିବା କଣ କମ ବଡ କଥା? ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ବାପା ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କହିଲେ ତୁ ବେଇମାନ ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଇମାନେ ନୁହେଁ। ଏ କଥା କିଏ କହନ୍ତି? ମା କହନ୍ତି କେବେ ମା ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିବ? କିଏ କହନ୍ତି? ବାପା କହନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମା କାମ କରିଲେ ବାପା କାମ ବି କରିଲେ। ନିଜେ ମା କାମ କରିଲେ, ବାପା କାମ କରିଲେ, ଯୁଗ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଚାରି ଯୁଗର କାମ କଲେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯୋଉ ସାଧନାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କରିଥାନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ସେଇ ସାଧନାକୁ ଦେଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାକୁ ଦେଲେ, ଚରମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏତେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦବାରେ ନଥିଲା ତାହେଲେ ତଥାପି ଆମର ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆହୁରି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତମକୁ ଯେତେ ମିଳୁ ଯେତେ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଖାଲି ଯେ ପଇସା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ପଇସା ରହିଲେ ଆଉ ବି ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଏ, ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କଣ ଗାଏ? ବନ୍ଦେ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ପୁରୁଷଂ ବ୍ୟକ୍ତଂ ବ୍ୟକ୍ତଂ ଭାବାତୀତଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମଂ ଆହଂ ମାନସଗୋଚରଂ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱୟଂ। ଅର୍ଥ ସେଇ ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ମା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାପା। କିନ୍ତୁ ମାକୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ, ମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ। ସେମିତି ତ ଚରମର ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମଧର୍ମ ସଞ୍ଚବୀର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଦେବାଶିଷ। ଯେତେବେଳେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା 2 ମାସରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଥରେ ଯାଏ 2 ମାସରେ ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ତ କାହିଁ ଯାଇନି ଆଶ୍ରମକୁ, ଟିକେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା। ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷକୁ, ବାପା ବସରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯିବି ଗୋଟେ କଣ ଖୁଆଇବିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଯାହା ଗୋଟେ କିଛି ଖୁଆଇବି ନା। ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ ଦୋକାନ ପଡିଲା, ଚକୋଲେଟ କିଣିକି ଦେବାଶିଷ ବାହାରିଲେ, ପକେଟରେ ଧରିଲେ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାଶିଷ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାହାରିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନିରାଶ କରିଦେଲେ ଠାକୁର। କେମିତି ନିରାଶ କଲେ?
ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା। ମାନେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମନରେ। କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ଖାଇବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଖାଇବି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଖାଇବି। ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମା ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଗେ ପୁଅର ଖାଇବା କଥା ଟିକେ ଠାକୁର ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ଯେତେ ଯାଇଥିବେ ଆଗେ ଖାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ପୁଅ ନ ଖାଇଥିବ ମା କେମିତି ସହିବ? ବରଂ ମା ତା ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପୁଅ ପାଖରେ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ କେବେ, ପୁଅ ନ ଖାଇବାକୁ କେବେ ମା ସହିପାରିବ ନାଇଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ଖାଇବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯିବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିବ, ତାପରେ ଆସିବ ଦର୍ଶନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟିଏ ଯିବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଚକୋଲେଟ ଖୋଇବି, ତାପରେ ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଚକୋଲେଟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଠାକୁର ବୁଝେଇଲେ, ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତ ବୁଝେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଭକ୍ତ ଖୁଆଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ଭକ୍ତ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ମାନିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତରର ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତରରୁ ଯଦି କିଏ ଥରେ କେଶବ ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛେ କିଏ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା ସ୍ୱରେ ଶରଣାଗତି ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ତମ ପ୍ରାଣପତି। କିଏ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା, ଇଏ ସମସ୍ତ କୃପା କରୁଣାକୁ କୈବଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା ସ୍ୱରେ ଶରଣାଗତି। ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀହାରି ଭୟରେ ଭୁଲ ସନ୍ନିଧକୁ ଯାଉଛ, ତଥାପି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆସୁନାହିଁ। ମାନେ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା ନଉଛନ୍ତି, ଧାରା ନଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଧାରା ନଉଛନ୍ତି? ତା କାରଣ କଣ? ମୁଁ କାଲି କୋଟିପତି ହେଇଯିବି କି? କାଲି ଅଧିକାରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିବି କି? ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଧାରା ନଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଆ ହିଁ ରହୁଛି। ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀହାରି ଭୟରେ ଗୁରୁ ସନ୍ନିଧକୁ ଆସୁଛ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କାଳେ ମୋ ଟଙ୍କା ଛାଡିକି ପଳେଇବ, କି ମୋ ଧନ ଛାଡିକି ପଳେଇବ, କି ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କି ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ, ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆସ, ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆସିଲେ ବି ପଜିଟିଭ ଆସ କି ନେଗେଟିଭ ଆସ, ତଥାପି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତିର ଭାବ ଆସୁନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଆସୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାକୁ, ସେ କହିବେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଭାବ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ କହିବେ ଭଜନ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଠାକୁର ଅଭିନବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ସେ କହିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ତତ୍ତ୍ୱ ଭଜନ କର, ଜୀବନର ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଇସ୍କନକୁ ଯିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇସ୍କନକୁ ଯିବେ, ନାମ କର। ଯେତେ ଧର୍ମ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ। କି କୋଉ ମାର୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେତେ ମାର୍ଗେ ରମାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ନା, ସବୁ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ନାମ କରିବନି, ନାମ କରିବ ଧ୍ୟାନ କରିବନି, ତାହା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧ୍ୟାନ କରିବି, ନାମ କରିବି, ଯଜ୍ଞ କରିବି, ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ ବି ଦରକାର। ସମର୍ପଣ ବି ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ତା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ବାସଗୃହ। ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ, ଠାକୁର ଖାଇବେ, ଖାଆନ୍ତି ଭାତରେ? ଠାକୁର ତ କାହିଁ ଖାଆନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ଖାଏ, ମୁଁ କଣ ସେଉ ଖାଏ, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଏ, ଅନ୍ନ ଡାଲମା ତରକାରୀ ଖାଏ, ତାହେଲେ କଣ ଖାଏ ମୁଁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭଗତ ମୋହର ରକ୍ତ ହୋଇଲେ ଭକ୍ତି ତାରମର ଖାଦ୍ୟ। ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରକ୍ତ, ଠିକ ନା ବୋଲ? ଠାକୁରଙ୍କ ରକ୍ତ ନା। ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ବିନାଶୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଆସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ରକ୍ତ, କେଶବଙ୍କ ରକ୍ତ। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ବିଶ୍ୱାସ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ରକ୍ତ। କହିଲେ ଭଗତ ମୋହର ରକ୍ତ ହୋଇଲେ ଭକ୍ତି ତାର ମୋର
ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଖାଏ ନା, ତାର କଣ ଖାଏ ନା ମୁଁ ଭକ୍ତି ଖାଏ। ଭକ୍ତି ହେଲା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ। ଠାକୁରେ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ଭଜତେ ଇତି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଭଜତେ ଇତି ଭକ୍ତି। ଭଜି ଭଜି ହିଁ ଜୀବନକୁ କେଶବଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। କେଶବ ଏଇ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରରେ ବା ସାରା ଜଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସାରା ଜଗତ। କେଶବ ଏରେ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା, ସରେ ଶରଣାଗତି, ମୋର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ। କେଶବ ଏ କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶ ଉପରେ ଶେଷନାୟକ ଅନନ୍ତ ଉପରେ ଯିଏ ସବୁ ଭଳି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ। ସିଏ ଜଣେ କେଶବ। ଆଉ ଜଣେ କେଶବ କିଏ? କହିଲେ ଯିଏ କେଶୀ ରାକ୍ଷସକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବା କେଶୀ ରାକ୍ଷସକୁ ଯିଏ ଦିବ୍ୟଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଜଣେ କେଶବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କେଶବକୁ ଡାକୁଛେ ସେଇ କେଶବ କିଏ? ଯୋଉ କେଶବକୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ ଇଏ ତ କେଶୀ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କଲେ, ସିଏ ଜଣେ କେଶବ। ଇଏ ତ ଜଣେ କେଶବ, ସିଏ ତ ଜଣେ କେଶବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେଶବ କିଏ? ଏଇ କେଶବ ହେଲେ ସବୁ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏ କେଶବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। କେଶୀ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲେ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କଲେ, କେଶବ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପରମ ପାବନ ଦୟା, ତାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି କୈବଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସରେ ଶରଣାଗତି କଲେ। ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଘର ଖୋଲୁଛ, ଯଦି ବାସଗୃହ ଖୋଲୁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଅ। କି ଭାବନା ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପାଲା ତମ ବାସଗୃହ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଯାଅ, ଭଗବତ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଯାଅ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଘର। ଏଇ ପାଦରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିଲେ ସେଇ କେଶୀ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରନ୍ତୁ କି ସେଇ କେଶବ ଆକାଶରେ ସେ ଶେଷନାଗର ଉପରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ସେ କୈବଲ୍ୟରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଶରଣାଗତିରେ ଅଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଇଏ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଅଛି। ସବୁର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କେଶବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଧାରା ନେଇଛନ୍ତି, ଧାରା 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 ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ? ଧାରା କୋଟେଇଲେ କଣ? ରାଧା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ରାଧା। ଯଦି ରାଧା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଧା ଅଛନ୍ତି। ରାଧା କଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣକୁ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର ଚୌର ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର ଚୋରାଙ୍ଗନ୍ୟମ ପୁରୁଷ ନମାମି। ସେ ଲବଣୀ ଚୋର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଲବଣୀ ଚୋର କରିଥିଲେ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋରି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ। କଣ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଚୋରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାଧା କୋଟିରେ ଧାରା। ଠାକୁର ଦିନ ଆମକୁ କଣ ଧାରା, ତାହେଲେ ଧାରା ମାନେ ରାଧା ପରି ହେଇଯାଅ। ରାଧା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ତମ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, କି ତମର ମଲା ପରେ ସିନା ତମେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇକିରି ବଞ୍ଚି ଧରିକି ବସିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କର୍ମରେ ମିଶେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚରମରେ ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି? କି କର୍ମ କରିବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଯେ ତୋର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ଅଛି, ତ ବାପା କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମ ପିତା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଗୁଡା ସବୁ ଅଳସୁଆ ଗୁଡା ଇଏ ମତେ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବେ, ସବୁ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ବାରିପଦରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କୁଶ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚରମରେ ଲେଖାଇଛି ଆପଣ ଚିରମଙ୍ଗଳ କାହିଁ ପିତା, ଏ କଣ ସତ୍ୟ? ଠାକୁର କଣ ପାଇଥିଲେ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ପିତା? କାହିଁ କହିଲେନି? ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମାନେ ଏବେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି କାଲି ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମୟ ଆସିବ ଜଗାର ଭିତରେ ପଡିଯିବେ, ବାପାକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ବାପା କାମକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ନା ଏଠି ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ହବନି। ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଚରମରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଚରମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏମାନେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ করে ଧରି ରୋଗୀ ନଚାନ୍ତି ନର ଭରି। ଏମାନେ ସେଇ ସତ୍ୟରେ ରଜରେ ତମରେ ଏ ମାୟା ଭିତରେ ରହିବେ, ଏମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ঠিক জন্ম হবে তো মৃত্যু হবে, মৃত্যু হবে তো জন্ম হবে। এ জন্ম মৃত্যু চক্রে পুনরপি জন্ম পুনরপি মরে না, পুনরপি জন্মে যথেষ্ট খালি জন্ম উঠিবে মরুଥିବେ ମରୁଥିବେ ଜନ୍ମ ଉଠିବେ, ନହେଲେ ଆଙ୍କର କାମରଟା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ପରମ ପାବନ ଶାସ୍ତ୍ର ଚରମ। ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ଆମର ପାଖରେ ଚରମ ପଢିବାକୁ ସମୟ ହଉ ନାହିଁ, ଚରମ ପଢାଉଛୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେପଟେ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିବା। ଠାକୁର ଚରମରେ ଆମକୁ ନିଜ ଅମୃତକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଭାବିଲେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଚରମ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନାମୃତକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନାମୃତକୁ କରୋନା ପକା ଆମେ ଠିକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚରମ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ଭାଗ୍ୟର ହୋଇ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ଚରମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଉଠିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମେନ୍ ହେଲା ଚରମ ପରା ଟାଇମଟା। ଠାକୁର ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ କଣ ତମେ ଶୁଣିବ, ମାନେ ଠାକୁର ଚରମର ସହିତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନଥିଲେ କି ପଳଉଛ ଚା ପିଇବାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନଥିଲେ କି ପଳଉଛ। ଠାକୁର ତ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବ ନାଇଁ, ଏ ପାନ ଗୁଟୁକା ଆଜି ତମେ ଖାଇବ ନାଇଁ। ଠାକୁର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପାନ ଗୁଟୁକା ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ରରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ପରମ୍ପରା ମଉକା। ଏଇନା ଉଠିକି ଯାଇକି ବାହାରେ ଚା ଟିକେ ପିଇଦବା, ଯାହାର ଯାହା ମୂଳ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ପାନ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ପୁରୁଆ ଟିକେ ଖାଇଦବା, କିଏ ବୁଲିଥିବା ତାଙ୍କ ଟିକେ କାମ କରିଦବା। ଇଏ ସବୁ କାମ ମାନେ କରି ଚାଲିଲେ ଠିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟାଇମରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟରେ ବା ଚରମ କରାଉଥିବା ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଚରମ। ଆଗକୁ ସେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏବେ ଚରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଗକୁ ସେଇ ସମୟ ଆସୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସିନା ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ହଉଥିଲା କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ ଚରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା। ଆଉ ଆଗରୁ ଚରମକୁ ଦବା ତାକୁ ସାଧାରଣ ବହି ବୋଲି ଭାବିଦେବେ, ସାଧାରଣ ବହି ବୋଲି ଭାବିଲେ କି ଲାଇବ୍ରେରୀ ରଖିଦେବେ, ଘର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବେ, କେମିତି ହବ? ଚରମ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବହି ବୋଲି ଭାବିଦେବେ, କେମିତି ହବ? ଏଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ନେଇକି ନିଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରଖିଦେବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ସାଧାରଣ ବହି ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ବହି ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ପରମ ଚରମ ଆସିଛି ପରମ ହୋଇ। ହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି କଣ ସେ ସାଧାରଣ ମନେ କରିପାରିବେ? ତାକୁ ନେଇ କଣ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବିପାରିବେ? ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ପରମ ପାବନ ଶାସ୍ତ୍ର ଚରମକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୁରା 5 ଦିନ ଧରି ଚରମ ଆଣିଥିଲେ। କହିଲେ ବାବା ମତେ ଆସି ପଚାରେ, କହିଲେ ପଇସା କେତେ କହିବା ଚରମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନା 20 ଟଙ୍କା କହିବା, ନା 25 ଟଙ୍କା କହିବା, ନା 30 ଟଙ୍କା କହିବା, ନା 100 ଟଙ୍କା କହିବା, ନା କେତେ କଣ କହିବା, ନା କେତେ କହିବା କହୁନାହାନ୍ତି? ନା 20 ଟଙ୍କା ରଖିବା। ମୁଁ କହିଲି ଚରମ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, 20 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଚରମକୁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଚରମ, ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ରଖିବା ନା। ଚରମ ଦିଅ, ଲୋକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ନ ରଖୁ, ପଇସାର ମାପ ନ ରଖୁ, କାରଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଯିଏ ଯାହା କିଛି ନାହିଁ, କାହା କହିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଖୁସି, ଯିଏ 8 ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେ ଖୁସି। ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନେ କଣ ଧନୀ ଆପଣମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ସିନା କହିବିନି ଧନୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବି ସମତି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅର୍ଘ୍ୟବାଲା ଠାକୁର କଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଦିଅ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ମତେ, ଠାକୁର କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରମ ସେବାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବ। କାହିଁ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 3 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା। ଇଏ 3 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ମାନେ କଣ? ଯଦି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ମାପିବା, ତାହେଲେ କେତେ ହାତ ହବା? 3.5 ହାତ। ଅର୍ଥ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଇଏ ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ 3 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା। ଚାହିଁଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? 3 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ, ଯିଏ ଯାହା ଆନନ୍ଦରେ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଚରମ ହେଲା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କି କହିବା ନା ନା ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉ, ଧରିବାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କି କଥା ଚରମ ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ କୋଟି ଉପରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆହୁରି କେତେ ଅଛି। ଯଦି ଚରମ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ, ଏ 10 କୋଟି ଉପରେ କଣ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ?
ଚରମଟା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯିଏ ଯାହା ଆନନ୍ଦରେ ଦେଲେ ଠାକୁରେ ସେଇ ଚରମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରମକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଥିବେ, ବଡ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚରମ ରଖି ନଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ପ୍ରବଚନ, ଆମେ ଠାକୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ବାହାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଆମ ସହିତ କଣ ଯାଇଛନ୍ତି ନ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାଇଥିବ। ସତ କଥା, ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯାଉଛୁ টিভি চ্যানেল মাধ্যমে আমি প্রথমে প্রার্থনারে কହୁଥିଲେ, ଏବେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ କଥାମୃତ ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦବ। ମେ 1 ତାରିଖରୁ 6ରୁ 6:30 ସକାଳ 6ରୁ 6:30 ଦବ। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଚ୍ୟାନେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ଆସିଛୁ, ସବୁଠି ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ନଥାଉ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଏଥିବେ। ଚରମନ୍ତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ପାବନ ବିଭୂତି, ବିଭୂତି କହିଲେ ଯୋଉ ଆରେ ବିଭୂତି ଧଳା ଧଳା ସେ ବିଭୂତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଭଳିଆ ସେ ବିଭୂତି ନୁହେଁ। ସେ କୋଉ ବିଭୂତି? କାରଣ ଠାକୁରେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା, ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଠାକୁରେ କରନ୍ତିନି। ଠାକୁରେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହେଲା ବିଭୂତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ଲୀଳା ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଲୀଳାରେ ବିଭୂତି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅଲୌକିକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବିଭୂତି ପଛରେ କରିବା, ଠାକୁରେ ବିଭୂତି ଦଉଛନ୍ତି, ଅଲୌକିକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରେ ବିଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଧଳା ରୁଟି ନୁହେଁ। ସେ କୋଉ ବିଭୂତି ଦଉଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, କୃପା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବିଭୂତି ମାନେ ବୁଝିଛେ, ବାହାରିବ ବିଭୂତି, ହାତରୁ ଆସିବ ବିଭୂତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବିଭୂତି ବରଜ ବିଭୁ ପ୍ରେମୀ ମଜ, କହିଲେ ବିଭୂତି ବରଜ, ବିଭୂତିଟା ତମ ପାଇଁ ବର୍ଜନୀୟ। ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରେମରେ ମଜିବ? ନା ବିଭୁ ପ୍ରେମେ ମଜ। କାହା ପ୍ରେମରେ ମଜିବ? ନା ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ମଜିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜିବ, ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ମଜିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ମଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମିଜି ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିଳା ଗୋଟେ ଭଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିଳା ଶୁଣିବା। बोल श्री गुरु स्वामी की। ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ସରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ୱରୂପ କେତେ ପ୍ରକାର? ଠାକୁର କହିଲେ ଚରମରେ ଯେ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା 5 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ? ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବିଭବ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବିଭବ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଅର୍ଚା। ଏରା ଭଗବାନଙ୍କର 5 ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା କଣ? ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ପର, ମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପରସ୍ୱରୂପ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ମାଳ ପାଳଟା ଶାଖାରେ ଠାକୁର ବସେ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଇମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଠାକୁର ସେଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ପରସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଭ। ବିଭ କହିଲେ ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ବସି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏ ପରମ ପାବନ ସେବାକୁ ବିଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିଭ ସେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଭବ। ବିଭବ କହିଲେ କେଶବ ଧୃତ ନରହରି ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ କଚ୍ଛପ ରୂପ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅବତାର କେଶବଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅବତାର କେଶବଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଯୋଉ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ମାରିବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରି ଆସିବେ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆମର ସହିତ ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ଗୁରୁବାଦର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ କୈବଲ୍ୟ ମନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ ଗୁରୁ ହେଲେ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। ଗୁରୁ କୃପା କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯାଏ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଣା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛେ ତ, ଧର୍ମ ଧାରାରେ ଅଛେ ତ। ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହାତ ଦେଖିଲେ କୋଉମାନେ ସବୁ ଧାରା କରୁଛ, ଯେତିକି ଭାଇ ମାନେ ଅଛ ସବୁ ବା ବା ଆରେ ବା ଏତେ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏତିକି ଧାରା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧାରା ନେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ନା କାହିଁ ତାଙ୍କରେ ଧାରା ଦେବି, କାହିଁକି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳାଧିପତି ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିକି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସି ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଏ ଧାରା ତତ୍ତ୍ୱକୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଦେଖିବେ କାହାକୁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଆ, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହରିଡ଼ା, ତ କାହାକୁ ଏମିତି କଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏସବୁ କୋଷ ଚିହ୍ନିକି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା କୋଷକୁ କୋଉ ଭଳି ଜିନିଷ ଦରକାର, କୋଉ ଭଳି ବସ୍ତୁ ଦରକାର ଠାକୁର ତାକୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗୁଆ ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ହେଲେ ମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଧର୍ମର ଲୋକ, ବା ସେମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଧିକାରୀ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହରିଡ଼ା ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରିଡ଼ା, ସେମାନେ ହେଲେ ରଜଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗୁଆ ସହିତ ହରିଡ଼ା ସହିତ ସବୁ ମିଳିଛି ସେଇମାନେ ହେଲେ ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ତାମସିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଆଉ ତମ ଗୁଣ, ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୁଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଲେ ଚରମାର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମଠୁ ତମେ ଧାରା ନେଲ, ଆମ ନିୟମରେ, ଆମ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ, ଆମ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ଆମ ସଂଘ ନିୟମକୁ ମାନି ରହୁନ। ତମକୁ ତ ଆମେ ଡାକିନଥିଲୁ, ତମେ ଛାଁକୁ ଆସିଲ। ଠାକୁର କହିଲେ ତମକୁ ତ ଆମେ ଡାକିନଥିଲୁ, ତମେ ତମର ଆସିଲ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ତମର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟକୁ ତମେ ଆସିଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତମର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ, ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟକୁ କିଛି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବୁଝି କହିଲେ ଗୁରୁ କିଏ, ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କଣ? ଗୁରୁ ସିନା ସୁପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁ ସିନା ଏ ଧଳା କାମ ଛାଡିକି ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଖୋଳା ଯାଇ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ନଥାଏ। ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଗଢ଼ା, ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା। ଆମର ମାଟି, ଆକାଶ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଇଏ ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଶରୀର ଆମର ଗଢ଼ା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜ ଶରୀର, ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଗୁରୁ ଏମିତି ଏକ ଶରୀର ଯୋଉ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୌତିକ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୁରୁ କିଏ? ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରେମର ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ସେ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଚରମରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ ଦାସ ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ବିବେକ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମଜାତ ଗୁରୁ। ମଧୁବାବା କଣ କହିଲେ? ଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ତୀର୍ଥାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଜୀବକୁ ଯେ ସତ୍ୟର ପଥ, ଶାନ୍ତିର ପଥ, ମୈତ୍ରୀର ପଥକୁ ବତେଇ ଦେଇପାର
ପାରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଇଏ ନାନା ବୋଲି ତ ଆଜ୍ଞା ନାନା ମତ, କଥା ଇଏକି କିନ୍ତୁ ମତ ଗଲା ଅଲଗା। କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଖାଲି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାଦ ତନ୍ତ୍ର ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। କହିଲୁ ସେ ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାରା ନିହାତି ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁ ଧାରା ନେଇକି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ୟାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିଲେ ଆରେ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ଠିକ ନା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ କହିବ ଲୋକଟା ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବସେଇନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଆମ ଗୁରୁ ବଡ, ଆଗ ଗୁରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହା ଗୁରୁ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁ ବଡ ସିଏ କହିବ, ତୋ ଗୁରୁ ବଡ ସିଏ କହିବ, ତୋ ଗୁରୁ ସାନ, ମୋ ଗୁରୁ ବଡ, ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ ସମୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ବଡ ଆମର ବସ ନାଁ ସିନା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କାମ ତ ଗୋଟିଏ। ଏ ଜାଗାରେ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ସିନା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟାଏ, ନିଜେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦବା। ସେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବସ ସହଜ ଭାବୁଛି କେଉଁଝର ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆସୁଛି ଯାଜପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯେ କେଉଁଝର ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଯାଜପୁର ବାହାରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାକୁ ଟିକେ କମ ସମୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାର ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଟିକେ କମ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଯେ କେଉଁଝରରେ ଅଛି ତାର ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଣ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିନି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଯାଇପାରୁନି, ତାର ଟିକେ ତାଳ ଧରେ। ତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ୟାର ପାବନ କର୍ମ କମ, ତା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କମ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ତମେବ ମାତା ପିତା ତମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା तुम्हें ऊंचो मोर माँ, तुम्हें ऊंचो बापा, तुम्हें ऊंचो बंधु, तुम्हें ऊंचो सखा, तुम्हें ऊंचो भाई, तुम्हें ऊंचो सब किछि से प्रभु हेले आम मानकर सर्वस्व, से प्रभु हेले आम मानकर सब किछि, ताकू ही सब किछि भाबी दियंतु ना। निजे थरके कहि दियंतु मो किछि नुहे जे करी कराउछि सब से, आमे किछि नुहे जे करूचंते कराउछन। जेମିତି प्रवचन और आमे कहूछु ठाकुरे कहउचंती ना, किंतु माध्यम हिलु आमे निजे दरिद्री सेपटे पाठ्यक्रम କରୁଛନ୍ତି, ठीक ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେପଟେ ନିରବତା ରକ୍ଷା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସବୁଠି ପାଟି କଲେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପାଟି ନା, ठीक ନିରବ ରକ୍ଷା କରି ସିନା ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରମ ପାବନ ଭକ୍ତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଯେ କରି କରାଉଛି ସବୁ ସିଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କୃତ ସମର୍ଥ ସ ଇତି ଭଗବାନ ଇତି। ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେଶବ, ଯିଏକି କର୍ତ୍ତୁଂ ଅକର୍ତ୍ତୁଂ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁଂ ଇତି ସମର୍ଥ। ଯେ ହଇଲା କାମକୁ ନହିଲା
जे नभिला काम को हेला जे जड़ को चेतन जे चेतन को जड़ जे राजा को प्रजा जे प्रजा को राजा जो भगवान सब करि पारନ୍ତି तुमे सब करि पारते होता तुमे सब करि पारते तुमे सब करि पारते होता तुमे सब करि पारते होता करि पार तुमे गुरु स्वामी की तो आपण मानकर এটা কেন চিন্তা করি তোমাদের স্নেহরে তো কি আই হাত প্রথান্ত কি পুও আই প্রথান্ত কি দা আই প্রথান্ত সমস্ত নিবেদন করি প্রভু आपण মানে পারিচন্তি ये মনুষ্যକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଧାରା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଧର୍ମ ପାଠ ଏସବୁ ଅବିରତ କରୁଥାନ୍ତୁ आज कारण आगे तो कहे जहाँ हम खाली करवा सरकार जो भक्ति दुर्वितम पूर्वा नहीं प्राणी कम जहाँ आउ सब खाली कर आज ही करके देखा आज गुरु निष्ठा रही जाते जो मैंने धर्मधारा कर्मधारा करूना जो मैंने हाथ उठिना जदि आर वर्ष को ठाकुर रखी था जमी समस्त हाथ ऊपर को उठिब समस्त धारा कर समस्त सप्तम गुरुस्वामी तो समय हो जाइए परम पूज्य सत्य चैतन्य दास महाराज सुनी जावा प्रमाणित करते आसी तत्परे तांकर हरि कथा गुरु संग कथा प्रभु कथा रखी प्रभु का मानस पुत्र सी आउ अंगारी भाग प्रभु से जड़ित थे बहुत आलोचना प्रभु से करते आउ सी मोर प्रिय पूज्य सुनी जावा सप्तम गुरुस्वामी कृपा ज्ञापन पूज्य से प्रमाण शैली वर्तमान समय हो जाइए कथा वस्तु विश्राम पड़ी से भगवान नाम कथा विश्राम भज केशव भज भज माधव भज भज गोविंद हरि 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 मुरारी संसारी कृष्ण भज गुरु स्वामी की शुभेच्छा पूर्ण हो शांति 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 समस्त सत्य गुरु